ایک غریب مزدور جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے آتی تھی، اور ایک نیک دل شہزادی جس کی زندگی اچانک موت اور زندگی کے درمیان جھولنے لگی۔ جب پوری سلطنت کے حکیم ہار گئے تو ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ کیا ایک غریب مزدور کا اللہ پر یقین ایک شہزادی کی تقدیر بدل سکتا تھا؟ آخر تک جانیے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ریگستانوں کے درمیان آباد ایک عظیم سلطنت تھی جس پر بادشاہ سلیمان شاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک انصاف پسند حکمران تھا، مگر اس کی سب سے بڑی خوشی اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی زینب تھی۔ شہزادی زینب نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ انتہائی رحم دل بھی تھی۔ وہ اکثر محل سے نکل کر غریبوں میں کھانا تقسیم کرتی، یتیم بچوں کی مدد کرتی اور بیماروں کی عیادت کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے پوری سلطنت اس سے محبت کرتی تھی۔ دوسری طرف اسی سلطنت کے کنارے ایک غریب نوجوان رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ روزانہ اینٹیں اٹھا کر مزدوری کرتا اور اپنی بوڑھی ماں کا سہارا تھا۔ غربت کے باوجود اس کی سب سے بڑی دولت اس کا اللہ پر کامل یقین تھا۔ لوگ اکثر اس کا مذاق اڑاتے۔ حمزہ، تم ہر وقت اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کرتے ہو مگر تمہاری حالت تو نہیں بدلتی۔ حمزہ مسکرا کر جواب دیتا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ آزمائش جتنی بڑی ہو انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ایک دن محل میں اچانک ہنگامہ مچ گیا۔ شہزادی زینب اچانک بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے سلطنت کے تمام مشہور حکیموں کو بلا لیا۔ ہر حکیم نے اپنی پوری کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ دن گزرتے گئے، شہزادی کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ پورا محل پریشانی میں ڈوب گیا۔ بادشاہ راتوں کو جاگ جاگ کر روتا اور دعا کرتا۔ ایک رات ایک بوڑھا درویش محل میں آیا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور پھر بادشاہ سے کہا، اس بیماری کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں۔ اللہ نے اس آزمائش کا حل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں رکھا ہے جس کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ شخص کون ہے؟ درویش نے جواب دیا، وہ تمہاری سلطنت کا ایک غریب مزدور ہے۔ یہ سن کر دربار میں موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ کسی نے کہا، ایک مزدور شہزادی کو بچائے گا۔ کسی نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ مگر درویش نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اللہ کے فیصلوں میں ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگلی صبح سپاہیوں کو حکم ملا کہ پورے شہر میں اس شخص کو تلاش کیا جائے۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد سپاہیوں کو حمزہ اینٹیں اٹھاتے ہوئے ملا۔ جب اسے محل بلایا گیا تو وہ حیران رہ گیا۔ محل پہنچنے پر بادشاہ نے ساری بات بتائی۔ حمزہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں کوئی حکیم نہیں ہوں لیکن اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے، اور اگلی رات ایسا راز کھلنے والا تھا جو پوری سلطنت کی تقدیر بدل دے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ محل کے ہر کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی مگر بادشاہ ملکہ اور حمزہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ شہزادی زینب کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خراب ہو رہی تھی۔ حمزہ شہزادی کے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا مسلسل دعا کر رہا تھا۔ اچانک آدھی رات کے وقت شہزادی نے بے ہوشی کی حالت میں کچھ الفاظ دہرائے، کالا پہاڑ، خشک چشمہ، چھپا ہوا راز۔ کمرے میں موجود سب لوگ چونک گئے۔ بادشاہ فوراً حمزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے حمزہ کو بوڑھے درویش کی بات یاد آئی۔ شہزادی کی بیماری کا راز سلطنت کے شمال میں موجود کالے پہاڑ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سوچ کر حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہونے کا انتظار نہیں کرے گا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا۔ حضور، مجھے اجازت دیں، میں ابھی کالے پہاڑ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا، اتنی تاریک رات میں؟ حمزہ نے جواب دیا، جب کسی کی زندگی خطرے میں ہو تو انتظار نہیں کیا جاتا۔ بادشاہ نے چند سپاہیوں کو اس کے ساتھ بھیجنے کی پیشکش کی مگر حمزہ نے انکار کر دیا۔ یہ سفر مجھے اکیلے ہی کرنا ہوگا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ حمزہ رات کے اندھیرے میں سفر پر نکل پڑا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ریگستان کے راستے سنسان تھے۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایک پرانے جنگل میں پہنچا۔ وہاں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو شدید کمزوری کے باعث زمین پر گری ہوئی تھی۔ حمزہ کئی گھنٹوں سے بھوکا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک روٹی بچی تھی۔ یہی روٹی اس کے اگلے دن کا سہارا تھی۔ لیکن بوڑھی عورت کی حالت دیکھ کر اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی آخری روٹی اسے دے دی۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تم خود بھی تو غریب ہو۔ حمزہ مسکرایا، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی نیکی اس کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ چند گھنٹوں بعد وہ کالے پہاڑ کے قریب پہنچ گیا۔ پہاڑ خوفناک حد تک خاموش تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلیاں چمک رہی تھیں۔ اچانک اسے ایک عجیب آواز سنائی دی، واپس چلے جاؤ۔ حمزہ رک گیا، مگر پھر اس نے دل میں اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتا گیا آوازیں تیز ہوتی گئیں، تم ناکام ہو جاؤ گے، تم شہزادی کو نہیں بچا سکتے، تم صرف ایک غریب مزدور ہو۔ لیکن حمزہ کا یقین ان آوازوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔
वहां एक खुश्क चश्मा मौजूद था और चश्मे के करीब एक कदीम पत्थर रखा था जिस पर कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। हमजा ने मिट्टी साफ की और इबारत पढ़ी। इस पर लिखा था, जिस दिन इस चश्मे का पानी खुश्क होगा इसी दिन सल्तनत पर एक बड़ी आजमाइश नाजिल होगी। इस आजमाइश का खात्मा सिर्फ सच्चे यकीन वाले शख्स के जरिए होगा। हमजा हैरान रह गया। इसी लम्हे इसे महसूस हुआ कि इस पत्थर के नीचे कुछ छुपा हुआ है। इसने पत्थर हटाने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से पत्थर एक तरफ हुआ। नीचे एक पुराना संदूक मौजूद था। संदूक खोलते ही एक चमकता हुआ कागज नजर आया। इस पर लिखा था, शिफा का राज शुमाली वादी में मौजूद नूर के चश्मे के पानी में है। लेकिन साथ ही एक खौफनाक तंबी भी दर्ज थी, जो शख्स वहां जाएगा इसे अपने यकीन का सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा। हमजा ने कागज मजबूती से पकड़ लिया। इसे मालूम था कि असल सफर अभी बाकी है। शहजादी की जान बचाने के लिए इसे नूर के चश्मे तक पहुंचना होगा। मगर इसे यह नहीं मालूम था कि वहां इसका सामना एक ऐसी आजमाइश से होने वाला है जिसे देखकर बड़े बड़े बहादुर भी हिम्मत हार जाते हैं। और दूसरी तरफ महल में शहजादी की सांसें तेजी से कमजोर होती जा रही थी। हमजा के हाथ में वो पुराना कागज था और उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, शहजादी ज़ैनब की जान बचाना। रात खत्म होने वाली थी और मशरिक की जानिब हल्की रोशनी नमूदार हो रही थी। मगर हमजा जानता था कि वक्त बहुत कम है। वो तेजी से शुमाली वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ता इंतहाई दुश्वार था। पहाड़ों के दरमियान तंग रास्ते, गहरी खाइयां और तेज हवाएं इसके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर कदम पर वो एक ही जुमला दोहराता, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे लिए काफी है। कई घंटों के सफर के बाद वो एक पुरअसरार वादी में पहुंच गया। ये जगह बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हर तरफ खामोशी थी। दरख्तों से अजीब रोशनी निकल रही थी। हवा में खुशबू फैली हुई थी। वादी के दरमियान एक शफाफ चश्मा बह रहा था जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। हमजा समझ गया कि यही नूर का चश्मा है। मगर जैसे ही वो पानी लेने के लिए आगे बढ़ा, अचानक इसके सामने एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। इसे अपनी बूढ़ी माँ दिखाई दी। माँ रोते हुए कह रही थी, हमजा वापस आ जाओ, मैं बीमार हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमजा का दिल लरस गया। वो एक कदम पीछे हटा। फिर इसे याद आया कि ये इसके यकीन का इम्तिहान है। इसने आंखें बंद की और अल्लाह का जिक्र करने लगा। चंद लम्हों बाद वो मंजर गायब हो गया। मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। इस बार इसे सोने के ढेर, कीमती हीरे और शाहाना महलात दिखाई देने लगे। एक आवाज गूंजी, अगर तुम वापस चले जाओ तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। हमजा चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने मुस्करा कर कहा, दुनिया की दौलत चंद दिन की है, मगर अल्लाह की रजा हमेशा के लिए है। ये कहते ही वो तमाम खजाने धुएं की तरह गायब हो गए। अचानक आसमान पर जोरदार गरज सुनाई दी। नूर के चश्मे का पानी पहले से ज्यादा रोशन हो गया और एक आवाज सुनाई दी, हमजा तुम अपने यकीन के इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन एक बर्तन में चश्मे का पानी भरा और महल की तरफ रवाना हो गया। उधर महल में सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन हो चुकी थी। शहजादी की सांसें मद्धम पड़ रही थी। हकीम मायूस हो चुके थे। बादशाह की आंखें मुसलसल रोने से सुर्ख हो चुकी थीं। बाज दरबारी तो ये समझने लगे थे कि अब शहजादी को बचाना मुमकिन नहीं। इसी दौरान महल के दरवाजे खिले। हमजा अंदर दाखिल हुआ। इसके कपड़े गिर्द से अटे हुए थे। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में यकीन की रोशनी पहले से ज्यादा चमक रही थी। वो सीधा शहजादी के कमरे में गया। सबकी नजरें इस पर जिमी हुई थीं। हमजा ने आहिस्ता से नूर के चश्मे के चंद कतरे शहजादी के होंठों पर डाले। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। चंद लम्हे गुजरे, फिर अचानक शहजादी की उंगलियां हरकत करने लगे। बादशाह हैरत से खड़ा हो गया। मलिका ने बेइख्तियार दुआ के लिए हाथ उठा दिए। कुछ ही देर बाद शहजादी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दें। अब्बा जान, ये अल्फाज सुनते ही बादशाह की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा महल खुशी से गूंज उठा। लोग सुजद शुक्र में गिर गए। चंद दिन बाद दरबार में एक अजीम तकरीब मुनक्किद हुई। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज मेरी बेटी जिंदा है तो अल्लाह के फजल और हमजा के मजबूत यकीन की वजह से। फिर इसने हमजा को सोने के सके जमीनें और बेशुमार इनामात देने चाहे। मगर हमजा ने आजिजी से कहा, हुजूर मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने रब पर भरोसा किया था। ये सुनकर दरबार के सब लोग मुतासिर हो गए। बादशाह ने जवाब दिया, इसी आजिजी ने तुम्हें अजीम बनाया है। बाद अज़ा हमजा को सल्तनत में इज्जत और एहतराम का मकाम मिला। शहजादी ज़ैनब भी मुकम्मल सेहतयाब हो गई और उसने अपनी जिंदगी पहले से ज्यादा नेकी और खिदमत खुल्क के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजर गया मगर लोग नस्लों तक हमजा की कहानी सुनाते रहे। वो कहते थे, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब अल्लाह पर यकीन का दरवाजा खुला रहता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था। गुर्बत इंसान को कमजोर नहीं बनाती, मायूसी बनाती है। मुश्किलें इंसान को नहीं हराती, यकीन की कमी हराती है।
जो अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है, अल्लाह इसके लिए वहां से रास्ते पैदा करता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता।